السلام عليكم طلاب. نتكلم اليوم عن المحاضرة السادسة Viewing Radiographic Image Introduction. For good radiographic interpretation, the clinician have to have an understanding to the normal anatomical landmark to exclude any abnormality, pathological changes. We have the superimposition because the radiographic film of 3D object إنها السن حسب ما تعرفون هو 3D object مو 2D مثل ما صورة الأشعة العادية. فلهالسبب ممكن يكون أكو عندنا magnification, distortion, overlap because the X-ray are diverging from the source of radiation. نرجع النقطة الأولى. أهم شيء عندنا بالانتربريتيشن مال الراديوغرافيك ايمج هو أنه نعرف إحنا النورمال اناتوميكال landmark. إذا تعرف النورمال تلقائيا الابنورمال والباثولوجيكال تشينجز راح تكون بينهم. الفقرة الثالثة هي فقط الأوبتيكال إلوجن، التخيلات البصرية. For this reason, viewing equipment plays an important role in the operator's ability to evaluate the radiographic results accurately. نتكلم بخصوص على الأوبتيكال إلوجن. It is a visual phenomena that can introduce errors in the reading of a radiograph. One of such phenomenon is match band effect. الماتش باند effect هذه شيء مختصر. لاحظ هذا هنا هاي يعني عندنا أعمدة ألوان مختلفة كلها ألوان ثابتة يونيفيرس وهوموجينوس، لكن هذه اللي ما بين الخطوط ما بين الألوان هي خطوط ما مصنوعة، هي خطوط بسبب الأوبتيكال إلوجن. هذا هسه نشوف شنو اللي قاعد يصير. اللي قاعد يصير إنه this effect can be seen at the image of step wedge. step wedge يعني الحواف because the density of each step is uniform but does not appear to be so when all steps of the wedge are viewed at the same time. يعني احنا هذا لما نجي ننتبه عليه واحدة هو ممكن انه يكون الستيب ويدج مالته او الحافة يعني على نفس اللون، لكن لما نشوف وياه او يعني اكثر من واحد نشوفه بنفس اللون راح يدخل لنا هذا الفاصل، هاي البوردرز هذه اللي هي الماتش باند افكت. نعم. The optical illusion is seen most often in dental radiograph when the image of enamel of the teeth overlap each other. مثلا هذه هنا عندنا هنا عندنا في الصورة هذه كلش واضح شلون الانامل صار اكو overlapping وصار هنا مثل هنا عندنا خطوط سوداء. هذه خطوط سوداء هي هذا الماتش باند افكت بسبب الأوفرلاب between the two enamels. Now, any area of uniform density appears to the eye to be slightly lighter towards an adjacent area of darker density and slightly darker towards an adjacent area of lighter density. انتبهوا هذه الفقرة هي اللي تفيدنا اللي تهمنا، اللي هو slightly darker towards an adjacent area of lighter density اللي هو من هو density light هي بالأسنان بالبون. احنا دائما نقول انه density هي عبارة عن degree of blackness. اذن اللايت density
أو low density وين عند الأسنان أو المناطق اللي تكون صلبة. So match band effect tend to produce an illusion of dark lines. انتبه dark lines where osseous structures overlapping. هذا واحد مثال من هذه هنا عندنا implant موجودة. هاي الصورة البانوراميك. هاي البانوراميك كبرنا هذا هنا منطقة الإمبلانت. لاحظ شلون أكو في الدارك هالو around يعني in between the implant dark and the bone. ليش؟ لأنه البون لما يختلف من منطقة يعني لايتر يكون بيناتهم منطقة يعني border dark border اللي هو الماتش باند effect. The viewer must be very careful with these lines since they can be misinterpreted as sutures, fractures, or even early caries on the interproximal tooth surface in the area where supportive bone is superimposed radiographically on enamel. فالmatch band or match effect refers to the optical phenomena from edge enhancement due to lateral inhibition of the retina. السورس مال هذا الفيجوال أو الأوبتيكال illusion هو بالريتنا اللي موجودة وين؟ بالأوربت. lateral inhibition للريتنا that can introduce errors in the reading of the radiograph. An illusion consists of light or dark strips that are perceived next to the boundary between two areas of an image that have different lightness gradient. مثل هذا اللي قلنا أو هنا نلاحظ ما بين هذا هنا من الكراون هذا اللي شفنا لكم هذا هنا الامباكتد توث هنا موجود ما بين وبين التوث الآخر، وكذلك ما بين هذا الكراون الانامل ما بين هذا الريستوريشن وبقية التوث. هذا مثال آخر هذا right sided vitamin reducing هذه الموجودة observable medial and distal aspect of maxillary second premolar that can be confused with caries lesion. However, these well-defined radiolucencies cause from radiolucent restorative material. هذه هي type of restorative material لكن هي radiolucent، فحيكون بينها وبين المور لايتر أو مثل dark line. Note the superimposition on the proximal surface which leads to the optical illusion on this vitamin. بالنسبة لهذا لاحظ هذا superimposition ما بين two enamels شلون بين هنا dark lines اللي هي one of the match band effect. نتكلم عن another visual or optical illusion اللي هو cervical burn out. هذا cervical burn out هاي هنا صورة أو diagram يمثل. شوف cervical burn out هذا اللوكيشن والboundaries شلون تكون smooth well defined، مو مثل هذا الirregular واللي تتجه أكثر باتجاه away from the root، في حين هنا هي تقريبا below the enamel towards the root well defined. هذه هنا تكون undefined وباتجاه away from the root. هذا هو هنا caries، هاي مثل caries، هذا مثل هنا cervical burn out. لهذا السبب proper diagnosis for cervical burn out can exclude an
appropriate action towards a treatment of an illusion that can be similar to caries. But cervical burnout is an aberrant radiolucency found just below the cemento-enamel junction on the root due to anatomical variation. هذا anatomical variation اللي عادة تكون posteriorly concave root formation. لاحظ concave root formation. هذه أقدر فيو شلون أكو هنا concavity موجودة وين over the root. فلما يمر هنا الإكس راي تمر خلال الكونكافيتي راح تعبر أكثر ما هذه هنا لما تعبر تضطر إنه يصير أكو فيها تخفيف، لأنه معظم الفوتونات امتصت، لكن هنا هيكون عبور أكثر الفوتونات إلى الراديوغرافيك إيمج، والناتج ناتج هذه هو الراديولوسنسز الموجود تو bilateral concavity و bilateral resulting radiolucences. هذا لاحظ شو well defined نفس البوزيشن. هذه لما غيرنا شوية اتجاه الاكس راي شوف شلون اختفت تماما، رجع السن إلى وضعيته الطبيعية. هذا في حالة البوستيريور cervical burnout. Or there is a gap between the enamel and the bone covering the root اللي هو هنا البوردر ما بين ال supporting bone سواء كان الماكسيلا or the mandible and the area between the enamel and the supporting bone. هذه يكون هي منطقة المنطقة اللي تكون معرضة. هذه شوفها، هذه تكون هي المعرضة لأنه تبين لنا anterior cervical كأنه صار أكو radiolucency. ممكن أنه هم كذلك يفسر أنه يا أما fracture أو أكو فت كيس. ديش لاحظ هذه هنا ما بين الانيمال ما بين هنا alveolar crest that cover the root of the tooth. لاحظ هنا هذا هو البون ليفل، وهذا هو هنا radiolucency اللي يصير ما بين الانيمال ما بين البون كفر. هيكون البون الان بتوين وهذا اللي يكون لنا الانتيريور سيرفايكال بيرن اوت. لاحظ هذه هي الصورة مالتها. فإذا هذا الانتيريور mimic root caries and posterior dysregulation usually appear when another film of the region is examined طبعا by a slight different angle. The caries does not occur on the root of the tooth unless there is loss of alveolar bone and gingival tissue due to recession or periodontitis. لاحظ هنا شلون البون الفيولار كريست اوكي، ماكو اي ساين مال periodontitis هنا. فاذا اكو هنا some sort of optical illusion. لما عدلنا الصورة وراح هذا الراديولوسنسي هذه فقط بالنسبة للبوستيريور، وهذا الانتيريور كذلك. انتيريور شيء ثابت ما نقدر احنا نغيره. ليش؟ لأنه هو مو مسألة عندنا كونكافيتي هذا فتفات اكو البون اللي ما بين هو الدنسيتي مالته لس ما بين هنا الكومبلكس الفيولار كريت والروت together والانيمال كذلك الدنسيتي مالته أعلى من هذا البون هنا هيكون. من هنا السبيس هو ما بين the animal and the bone overlying the tooth will appear more reducing than
either the enamel or the tooth bone combination. هسه احنا يعني اخذنا الايمج الراديوغرافيك فيلم وعليه الريزلت ايمج نريد نشوفه. viewing equipment and mounting. The steps of viewing هسه احنا نتكلم عن steps of viewing is very important in the final interpretation. These steps are أول الراديوغراف viewed with the viewing box. لاحظت شلون صار viewing box illumination because the human eye sees light difference in the film density much better when the background or surrounding illumination is minimal. هنا احنا نخلي هنا البياض الموجود لما ينفتح البياض اللايت يكون فقط على الفيلم، واللي سراوندينج نحاول قدر الإمكان نقلله. وشون نقلله؟ بطريقة الماونتنج. وشون هذا هنا الماونتنج هذا السواد هو بالحقيقة مثل عندنا فد إطار ثابت، سواء كان 1 2 4. هذا هنا نثبت بالفيلم. شلون هذا هنا بهالصورة يعني يثبت الفيلم هنا بالإطار حسب هو هذا ماخذه مال فولد سيريز فيلم حوالي 17 فيلم، فقاعد يوزع الانتيريور والبوستيريور والبايتونكس قاعد يوزعها حتى ويسوي لها ويحطها بالإطار اللي مغطى بالسواد حتى تتغطى تماما الشكو باوندريز حول الفيلم، ونقدر نشوف الفيلم بالتفاصيل، لأنه الباك جراوند illumination حيكون فقط موجه إلى الفيلم بدون اللي حوله، فنقدر نشوف small difference موجودة داخل الفيلم. فالراديوغراف should be viewed in darkened room. احنا حتى يعني نحصل على يعني تفاصيل أكثر، لازم الغرفة اللي احنا نشوف بها الفيلم تكون أيضا دارك أو إضاءتها خفيفة، حتى معظم الضوء الموجود اللي هنا حيبين وشوفنا التفاصيل اللي احنا محتاجها. The dental view box or illuminator should give a light of uniform intensity. يعني ما عندك انت مثلا شمعة يعني تذبذب بها الإضاءة تعطيك الصورة اللي احنا نحتاجها، لازم يكون uniform intensity. الليفل مال intensity illumination اكو عندنا تو ليفل، اكو هاي لو. لو وهاي شو كنت نستخدم الهاي انتنسيتي؟ يعني لما تكون عندنا very dark areas، يعني اكو dark areas ونريد نشوف يعني نعلي مستوى اللايت، هو عادة يكون عبارة عن دقمتين الضوء. إذا دقمة ينشعل جزء واحد من الإلوميتر فيكون low density. لما تريد شو اسمه الإلومينيشن تعليه تفتح الدقمة الثانية، فكل الإلومينيترز موجودة داخل تشتغل فتكون الإضاءة أعلى. نقدر نشوف any change بالvery dark areas or large films or small films. لكن إذا الديفرنس كلش سلايد يعني تقريبا نورمال، ما نحتاج إنه نفتح الهاي انتنسيتي ليفل، فقط اللو انتنسيتي illumination. هذه ليش اكو احنا يعني نقول اكو هاي انتنسيتي؟ لأن شافوا هذه كلها تعود إلى الويبرز لو. هذا ويبرز لو اللي هو عبارة عن visual phenomena due to the fact that the human eye detect difference in illumination in relation to the overall background illumination. The illuminator بالنسبة للدنتال أوفيس يبدأ من 4 إلى 4 و7 10 سنتيم إلى
أكثر حسب أنت مثلا تحتاج فقط تفحص فيلم واحد ما تحتاج illuminator كبير أصغر شيء. لا أنت من النوع اللي تسوي دائما full ماث سيريز تحتاج لا إلى أكبر بحيث يغطي لك ال 17 تقريبا في مال فول ماث سيريز. بالنسبة للإكسترا أورال should be larger than those used for لاحظ هذا إكسترا أورال chest أو abdominal إكس-راي. شوف الإليمينيتر مالت أكبر بهواية من هذا الإليمينيتر صغير حسب نوع الفيلم اللي احنا نشوفه. الماونتنج اوف راديوغراف احنا قلنا حتى نشوف افضل لازم اكون في اطار، وهذا الاطار نخلي بداخل الفيلم حتى يعني فقط الضوء مال الالومينيترز موجود يضيء لنا الفيلم، وهذا اللي حوله كل ما يعني ما ينطينا ضوء حتى فقط يصير التركيز على الافلام اللي داخل هذا الماونت فقط. شوف هنا فالماونتنج it is the masking of radiograph by using film mount that cover the entire illuminator. انتبه انه لازم the entire حتى نحصل على الفائدة الموجودة. The film mounting should be made of material that will not allow the transmission of light and will not permit reflection of room light to any degree. يعني يعني transmission of light يعني اللايت فقط هو على الفيلم بحيث ما ممكن يطلع برا، ولا انه يصير reflection للفيلم من الروم لايت. There is also eye mask. هذا هو شوفه شلون eye mask that allow the eye to see the wanted area of the examination. The colors of light in viewing box هو ordinary light, only the red not. زين ممكن أيضا نستخدم الماغنيفيكيشن لينس. شلون هسه أنا بستخدم الماغنيفيكيشن لينس في حالة إذا تريد fine detail شوفها. الفيوينج تكنيك يعني أول شيء لازم you should not allow your attention to skip from area to area. ليش؟ ممكن انت تعبر فد باثولوجي ما تشوفه. فإسكان يجب أن يكون in a systemic manner. أولا you have to read normal and abnormal anatomical landmarks, pathological changes. احنا قلنا أهم شيء إنه أنت تعرف الاناتومي. كل ما تعرف الاناتومي الابنورمال finding مباشرة تبين عندك. Scanning is based done by horizontal movement over the visual field. بالنسبة لهذا الانتراورال فيلم complete mouth series. يعني هنا هذا هنا عندنا هاي complete mouth series تيجي تباها طريقة horizontal يعني من ال right to the left، يعني ترجع من right to the left right to the left. واضح؟ right to the left ماشي، أو left to the right. مهم تكون بطريقة horizontal. لكن في حال الإكسترا أورال يكون عندنا circular like clockwise. يعني فرضا بالنسبة لهذا هذه إكسترا أورال abdominal إكس-راي شلون لازم circular clockwise. يعني clockwise يعني مع عقارب ساعة، يعني تبغى مثلا من هنا فوق تجي وياها بعدين تجي من هنا بعدين تصعد هنا وترجع بحيث تعطيها، لكن إن شلون
دوران عقارب الساعة. الفقرة الأخيرة هي ال Key Steps in Radiographic Infection Control. شلون احنا نقدر نحافظ على ال Radiographic unit مالتنا بدون infection. Apply universal precaution. All human blood antibiotics as if known to be infection for HIV and hepatitis B virus. HIV and human immune deficiency virus AIDS. Wear gloves during all radiographic procedures. Disinfect and cover any machine, working surface, chair and apron. Sterilize non-disposable instrument. Use barrier protected film, sensor or disposable container. Prevent contamination of processing equipment. Thank you all for your listening.